نائلہ، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تمہیں کیسے اپنی محبت کا یقین دلاؤں؟ فارس نے کان میں فون لگاتے ہوئے کہا تھا۔ اس وقت وہ اپنے گھر کی چھت پہ کھڑا نائلہ سے فون پر بات کر رہا تھا۔ تبھی برابر والی چھت پر میمن کپڑوں والی بالٹی اٹھا کر اوپر آئی تھی۔ فارس کی اس کی جانب پش تھی۔ میمن نے رسی پر کپڑے ڈالے، ساتھ اس کی باتیں بھی سن رہی تھی۔ ٹھرکی کہیں کا، کتنا شوق ہے اسے لڑکیوں سے دوستی کرنے کا۔ خالہ نے بہت سر چڑھا رکھا ہے اپنے اس بیٹے کو۔ بہرحال مجھے کیا؟ میمن نے جیسے ہی کپڑے رسی پر ڈالے تو فارس نے فون بند کر دیا تھا۔ پلٹ کر اس کو دیکھا تھا، پھر اسے کہنے لگا، اوہو، تو دشمن یہی موجود ہے۔ بڑا غصے سے فارس نے میمن کی طرف دیکھا تھا، اور وہ بھی اس کی طرف نفرت سے ہی دیکھ رہی تھی۔ دونوں کے گھر والے ایک دوسرے کے گھر نہیں آتے تھے، اور وجہ تھی وراثت، جو ان کے نانا نے گھر کی صورت میں دونوں بیٹیوں کو دے دی۔ گھر ایک ہی تھا اور نانا کی بس دو ہی بیٹیاں تھیں، ایک میمل کی والدہ افشاں بیگم، دوسری فارس کی والدہ رضیہ بیگم۔ لیکن جب گھر بیچنے کی باری آئی تو رضیہ بیگم نے کہا کہ ہم نے یہ گھر نہیں بیچنا، یہ میرے باپ کی نشانی ہے، جبکہ افشاں بیگم چاہتی تھی کہ گھر بیچ کر کسی نئی سوسائٹی میں اپنا نیا گھر لے لیں۔ لیکن بنا بہن کے سائن کے وہ مکان بک نہیں سکتا تھا۔ دونوں بہنوں میں بہت جھگڑا ہوا، بہت لڑائی ہوئی، اور حل یہ نکلا کہ بیچ میں دیوار کر دی گئی، کیونکہ دونوں ہی چاہتی تھی کہ پورے گھر پر قبضہ انہی کا ہو جائے اور گھر کو بیچا نہ جائے۔ دوسری بہن تنگ آ کر گھر چھوڑ کر چلی جائے، لیکن دونوں ہی ضد سے اسی گھر میں بیٹھی تھیں۔ جس طرح ماؤں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت پیدا ہو گئی تھی، بچوں کا بھی یہی حال تھا۔ فارس و میمل نامی اپنی کزن سے سخت نفرت اور چڑ تھی۔ اتفاق تھا کہ دونوں ایک اسکول میں پڑھے تھے اور ہمیشہ میمل کے نمبر فارس سے اچھے آتے تھے، اور ٹیچر ہمیشہ اسے میمل کی مثالیں دیتی تھی کہ تمہاری ہی خالہ کی بیٹی ہے، اتنے اچھے نمبر لیتی ہے، اور ایک تم ہو، ہمیشہ دوسرے نمبر پر آتے ہو۔ اور فارس کا بس نہیں چلتا تھا کہ اپنی دو پونیوں والی کزن کی پونیاں ہی کینچی سے کاٹ دے، جو جان بوجھ کے اس سے چند نمبر زیادہ لے کر اسے ذلیل کرواتی تھی۔ دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت ہی تھی۔ جس لڑکی سے فارس بات کر رہا تھا، اتفاق تھا کہ وہ میمل کے کالج میں ہی پڑھتی تھی، اور میمل کی اس سے اچھی خاصی سلام دعا بھی تھی، اور اسی محلے میں بھی رہتی تھی۔ نائلہ کافی خوبصورت لڑکی تھی، اور فارس حسن پرست قسم کا نوجوان تھا، اور اتنا ہی دل پھینک بھی تھا۔ ہر چند مہینے بعد اسے کسی نہ کسی خوبصورت لڑکی سے محبت ہو جاتی تھی، اور چند مہینے بعد وہ لڑکی اس کے دل سے اتر بھی جاتی تھی۔ لیکن نائلہ کے معاملے میں فی الحال وہ سنجیدہ ہی تھا۔ میمل کو اس بات سے دلچسپی ہونے لگی کہ آخر یہ نائلہ ہے کون۔ ایک بار جب وہ کالج سے چھٹی کے وقت باہر نکلی تو اس نے اپنے کالج کے باہر فارس کو دیکھا۔ وہ حیران ہوئی کہ آخر وہ اس کے کالج کے باہر کھڑا کیا کر رہا ہے۔ تبھی اس نے دیکھا کہ اس کی کلاس فیلو نائلہ اسے ہائے کا اشارہ کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھی کہ اس بار فارس نے نائلہ کو پھنسایا ہے۔ بہرحال میمن نے اگلے ہی روز نائلہ کے پاس بیٹھنے کا ارادہ کیا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گئی، ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی، کہنے لگی، آج کل تو لگتا ہے تم ہواؤں میں اڑ رہی ہو، کیا بات ہے؟ چہرے پہ بڑی لالی آئی ہوئی ہے۔ نائلہ کہنے لگی، نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ وہ کہنے لگی، ایسی لالی تو ان لڑکیوں کے چہرے پر چھاتی ہے جب وہ کسی سے ٹوٹ کے محبت کرتی ہیں۔ نائلہ مسکرانے لگی، کہنے لگی، ہاں، مجھے ابھی کوئی اچھا لگا۔ وہ کہنے لگی، اچھا، واقعی؟ بتاؤ نا کون ہے؟ حالانکہ محمل جانتی تھی۔ نائلہ کہنے لگی، وہ کافی ہینڈسم ہے۔ محمل کہنے لگی، دکھاؤ نا مجھے اس کی تصویر۔ تبھی شرماتے شرماتے نائلہ نے فارس کی تصویر اسے دکھائی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ دونوں کزن ہیں اور ان کی مائیں بھی آپس میں دشمن بنی ہوئی ہیں، اور یہ دونوں بھی۔ محمل نے تصویر دیکھتے ہی کہا، یہ توبہ توبہ، تم اس سے محبت کرتی ہو؟ ارے یہ تو میرا کزن ہے، اس کا تو کام ہی یہی ہے، لڑکیوں سے دوستی کرنا، محبت کے جال میں پھنسانا، اور پھر اپنا مطلب نکالنے کے بعد انہیں ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دینا۔ حالانکہ فارس صرف دوستی ہی کرتا تھا، یا ڈیٹ پہ چلا جاتا، ہاتھ پکڑ لیتا یا ایک آدھ کس کر لیتا، وہ بھی ہاتھ پر، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتا تھا۔
लेकिन मैमल ने उस पर घटिया किस्म का इल्ज़ाम लगाते हुए भी शर्म महसूस नहीं की थी। ये सुनकर नायला को बड़ी हैरत हुई। कहने लगी, क्या तुम सच कह रही हो? वो कहने लगी, 100% सच कह रही हूँ। मुझे क्या जरूरत पड़ी है झूठ बोलने की? अरे मेरा कजन है, क्या मैं उसको जानती नहीं हूँ? इसकी तो हरकतें ही ऐसी हैं। बहरहाल नायला की आंखों में मोटे मोटे आंसू आने लगे। वो तो इससे सचमुच मोहब्बत कर बैठी थी। और इस बार फारिस भी काफी संजीदा था। वो कहने लगी, ऐसा करो, तुम मेरे घर आना, मैं तुम्हें बताती हूँ। हमारे बराबर वाले घर में तो रहता है। अगर तुम्हें यकीन ना आया तो मैं यकीन दिलाऊंगी। अगले ही रोज नायला मैमल के घर पहुंच गई। इत्तेफाक था कि उस वक्त फारिस छत पर ही था, चाय पी रहा था। साथ में एक लड़की से फोन पर बातें भी कर रहा था। बस उससे जान छुड़ाने के चक्कर में था जो इसके गले पड़ गई थी। नायला को मैमल छत पर लेकर आई, लेकिन उसे सीढ़ियों पर खड़ा रखा। कहने लगी, अभी तुम्हें दिखाती हूँ ये क्या कर रहा है। खुद वो छत पर आ गई। कहने लगी, बात सुनो मेरी। जब फारिस ने महमल की तरफ देखा तो कहने लगा, फातिमा, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। ये कहने के बाद इसने फोन रख दिया। महमल कहने लगी, ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? बताओ, क्यों तुम इतनी लड़कियों से दोस्ती करते हो, फ्लर्ट करते हो? फारिस कहने लगा, तो तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम्हारे साथ तो फ्लर्ट नहीं कर रहा ना। मैं एक लड़की से करूं या 10 लड़कियों से करूं, तुम होती कौन हो मेरे मामलात में बोलने वाली? देखो मैमन, अपनी हद में रहो और मेरे मामलात से दूर रहो। वो कहने लगी, फातिमा से तुम दोस्ती खत्म कर दो। हालांकि वो किसी फातिमा को नहीं जानती थी। फारिस कहने लगा, तुम्हें क्या, वो तुम्हारी क्या लगती है? कहने लगी, वो मेरी दोस्त है। मुझसे पूछ रही थी कि ये फारिस तुम्हारा कजन है, कैसा लड़का है? वो वैसे भी फातिमा से पीछा ही छुड़वाना चाहता था। कहने लगा, तो बता दो ना, मैं एक नंबर का फ्लर्ट हूँ। हर 2 महीने बाद लड़कियां बदलता रहता हूँ। वो चाह रहा था कि किसी भी तरह फातिमा से उसकी जान छूट जाए, इसलिए अपनी बुराइयां करने लगा। लेकिन ये बातें सुनकर नायला की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो एक एक कदम बढ़ाती हुई छत पर आ गई। जैसे ही फारिस ने नायला को देखा और फिर मुस्कुराते हुए महमल को देखा, तो उसके तन बदन में आग सी लग गई। नायला रोने लगी, कहने लगी, तो ये है तुम्हारी असलियत? वो कहने लगा, नायला ऐसी बात नहीं है। मैं इस लड़की से पीछा छुड़ाने के लिए कह रहा था। मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। वो कहने लगी, झूठ मत बोलो। तुम्हारी बातें मैंने सारी अपने कानों से सुनी है, और अब भी तुम झूठ बोल रहे हो। वो तो शुक्र है मुझे मैमल ने सब कुछ बता दिया, वरना मैं तुम्हारी मोहब्बत में ना जाने कितनी आगे चली जाती। आई हेट यू। ये कहकर नालिया वहां से जा चुकी थी। फारिस अपनी छत फैलाकर मैमल के पास रहा। इससे पहले कि मैमल भी 9 2 11 होती, उसने मैमल की कलाई पकड़ी। कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नायला को मेरे बारे में ये सब कुछ बताने की? मैमल कहने लगी, हाथ छोड़ो वरना शोर मचा दूंगी। और तुम मेरे भाइयों को अच्छी तरीके से जानते हो, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। इससे पहले कि वो अम्मी अम्मी पुकारती, दूसरा हाथ फारिस उसके मुंह पे रख चुका था। कहने लगा, अब चीखो और मैं तुम्हारा गला दबाकर तुम्हें जान से ही मार डालूंगा, ताकि मेरी जिंदगी की आधी मुसीबतें खत्म हो जाए। ये तीसरी लड़की है जिसका तुमने पत्ता साफ किया है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसका बाजू बुरी तरह से दबोच चुका था। महमल ने कोनी उसके पेट में मारी थी। तभी वो दूर हुआ और उसने महमल को छोड़ दिया। कहने लगी, अभी जाके बताती हूँ एजाज भाई को, देखो तुम्हारा क्या हाल करेंगे वो। कहने लगा, बता दो, मैं भी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। महमल, जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है, सूद समेत तुम्हें लुटाऊंगा, याद रखना। वो सीढ़ियों से नीचे उतर चुकी थी। कहने लगी, अब मजा आएगा इसे। बहुत शौक है ना इसे लड़कियों के साथ रंगरलियां मनाने का। लेकिन वो नहीं जानती थी कि फारिज अब उसके साथ क्या करेगा। कुछ दिनों बाद वो छत पर जब रस्सी से कपड़े उतारने आई तो फारिस उसे मुस्कुरा मुस्कुरा कर देख रहा था। वो हैरान थी कि वो क्यों उसे इस तरह से मुस्कुरा कर देख रहा है। मैमल को समझ नहीं आ रही थी कि वो मुस्कुरा क्यों रहा है। उसी शाम मैमल को देखने के लिए लड़के वालों ने भी आना था। इसीलिए वो जल्दी से कपड़े उतार कर नीचे चली गई कि शायद ये मोहब्बत के सदमे में पागल हो गया है। नीचे आकर उसने चाय की तैयारी की और बहुत अच्छे से कपड़े पहने। वैसे भी वो खूबसूरत थी। लड़के वाले जैसे ही उसे देखने आए,
वो उसे पसंद कर चुके थे। महमल की वालदा अफशा बेगम बेहद खुश थी क्योंकि लड़का अच्छा खासा कमाता था, ठीक ठाक था, और इन्हें क्या चाहिए था। लेकिन रात को जो कुछ महमल के मोबाइल में आया उसके होश उड़ के रह गए थे। वो रात के वक्त मोबाइल पर फेसबुक चला रही थी जब उसके मोबाइल में व्हाट्सएप पर मैसेज आया। ये नंबर फारिस का था। कहने लगा, हेलो डियर स्वीट कज़न, कैसी हो? उसका मैसेज सुनकर महमल ने इंतहाई नखरीले मुंह वाला इमोजी भेजा। फिर कहने लगी, रात के इस वक्त मुझे मैसेज करने की क्या ज़रूरत पेश आ गई? कहीं तुम अपने किए पर माफ़ी तो नहीं मांगने वाले? महमल की बात सुनकर वो हंसा था। फिर वॉइस मैसेज पर कहने लगा, तुमसे माफ़ी मांगती है मेरी जूती। कुछ आ रहा है तुम्हारे लिए, बहुत स्पेशल, बहुत ही ख़ास आज रात। देख कर सोना है। स्वीट ड्रीम्स। महमल हैरान हुई थी कि आखिर वो भेज क्या रहा है। तभी एक वीडियो आई जिसे इसने डाउनलोड करके देखी तो महमल के तन बदन में आग लग चुकी थी। महमल की नहाते हुए की वीडियो थी जो फारिस ने भेजी थी। वो तो उठ के बैठ गई, उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था। फिर उसे याद आया कि इन दोनों के कमरे में सिर्फ एक दीवार का ही तो फर्क है। और वो जल्दी से अपने वॉशरूम में गई, देखा तो वहाँ एक होल हुआ था। उसकी तो जान निकल गई थी। अगला मैसेज फारिस का देखकर उसके रहे सहे औसान भी खता हो गए थे। कहने लगा, तुम्हारा रिश्ता जिस लड़के से तय हुआ है मेमल, वो मेरा दोस्त है। मेरे ही ऑफिस में मेरा कोलीग भी है। चाहो तो उससे पूछ लो कि वो फारिस यासिर को जानता है कि नहीं। तुम्हें बता देगा। और ये वीडियो जब मैं तुम्हारे मंगेतर को भेजूंगा और ये कहूँगा कि मेरी प्यारी सी कज़न ने ये वीडियो मुझे भेजी है क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करती है, तो सोचो तुम्हारे साथ क्या होगा। ये मैसेज पढ़कर महमल के होश उड़ गए थे। उसने जल्दी से फारिस को फ़ोन किया। हालांकि रात के 12 बज रहे थे। फारिस ने फौरन ही फ़ोन उठाया। वो कहने लगी, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम इस कदर घटिया इंसान हो सकते हो, मैं सोच भी नहीं सकती थी। फारिस कहने लगा, तुमसे कम घटिया हूँ। जब तुमने नायला को मेरे खिलाफ करने के लिए चालें चली थी, तब मैंने सोचा था कि आज तक मैंने तुम्हारा उधार नहीं रखा और हमेशा सूद समेत लौटाया, तो अब क्यों रखूंगा। अब मैं ये वीडियो तुम्हारे होने वाले मंगेतर को भेजूंगा और फिर जो बदनामी तुम्हारी होगी, वो तो क्या कोई और भी तुम्हारा रिश्ता लेकर नहीं आएगा। वो कहने लगी, तुम ऐसा नहीं कर सकते फारिस, तुम ऐसा नहीं कर सकते। महमल रो देने को थी। वो कहने लगा, क्यों नहीं कर सकता? जब तुम कर सकती हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं इस बार नायला के साथ बहुत सीरियस था। उससे शादी करना चाहता था, लेकिन तुमने जो कुछ मेरे साथ किया वो मुझसे अब बात तक नहीं कर रही है। अगर तुम चाहती हो कि ये वीडियो मैं तुम्हारे मंगेतर को ना भेजूं तो फिर कल ही नायला से बात करो। उसे यकीन दिलाओ कि तुम झूठी हो और मैं सच्चा हूँ। अगर नायला मान गई तो फिर हो सकता है कि मैं ये वीडियो डिलीट कर दूँ। महमल ने हामी भर ली। अगले रोज़ वो कॉलेज गई तो पता चला कि नायला का तो रिश्ता तय हो चुका है। वो सबको मिठाई खिला रही थी और पूरा गुलाब जामुन उसने महमल के मुंह में डाला था। कहने लगी, तुम्हारी वजह से मैं बाल बाल बची हूँ और अपने माँ बाप की बात मानकर मैंने फराज का रिश्ता कबूल कर लिया है। बहुत जल्द मेरी शादी है, तुम ज़रूर आना महमल। महमल तो गुमसुम सी हो गई थी कि अब क्या करे। नायला से बात करना ही बेकार था क्योंकि इसका तो रिश्ता तय हो चुका था। वो घर आ गई और बेहद परेशान थी। जानती थी कि फारिस शाम की चाय अपने ऑफिस से आके छत पर ही पीता है, इसलिए छत पर चली गई। बेचैनी से उसका इंतज़ार कर रही थी। वो चाय का कप लेकर ऊपर आया तो कहने लगी, फारिस मेरी बात सुनो। वो चाय का सिप लेकर कहने लगा, क्या है, कोई बात हुई ना एला से? महमल कहने लगी, उसका रिश्ता तय हो चुका है, मैं क्या बात करूं इससे। ये सुनकर फारिस का पारा हाई हुआ था। कहने लगा, अब देखो मैं क्या करता हूँ। महमल इसकी मिन्नत समाजत करने लगी कि खुदा के लिए वीडियो डिलीट कर दो, तुम किसी और लड़की से मोहब्बत कर लो, तुम्हारा तो काम ही यही है। वो कहने लगा, हाँ मैं पागल हूँ ना, नायला जैसी खूबसूरत लड़की मुझे कहीं नहीं मिलेगी। बैंड तो मैं तुम्हारी भी बजा के रख दूंगा। अभी के अभी तुम्हारी वीडियो भेजता हूँ। ये कहकर जैसे उसने अपना मोबाइल ऑन किया, उसका मोबाइल महमल ने छीन लिया। कहने लगा, मेरा मोबाइल तो, लेकिन वो नीचे उतरने लगी। फारिस भी अपनी दीवार फैलाकर उसके पीछे भागा था, लेकिन तब तक वो नीचे उतर गई थी और वो भी नीचे उतरा। सामने सहन में ही अफशा बेगम बैठी थी।
साथ में मैमल के वालिद भाई थे। मैमल के साथ फारिस को नीचे देखकर सब के सब खड़े हो गए। फारिस कहने लगा, इससे बोले मेरा मोबाइल वापस करे। वो कहने लगी, मैं नहीं करूँगी, इसने मेरी गंदी वीडियो बनाई है। मैमल ने साफ बात बता दी थी। ये सुनकर तो अफशा बेगम का पारा हाई हुआ था। कहने लगा, झूठ बोल रही है, इसने मुझे भेजी थी अपने नंबर से, ये मुझसे मोहब्बत करती है। फारिस ने झूठ बोला। वो कहने लगी, आप इसके मोबाइल से देख लें इससे पहले कि वो मोबाइल अपने बाप को पकड़ाती। फारिस मोबाइल छीन चुका था। वो कहने लगा, मैं सच कह रहा हूँ, आप इसका मोबाइल लेकर आए, मैं दिखाता हूँ। इसने मुझे अपनी वीडियो भेजी थी और ये मुझसे मोहब्बत करती है और हमारे बीच बहुत कुछ हो चुका है। मैमल को मज़े चखाने के चक्कर में वो बहुत कुछ बोल चुका था। ये कुछ सुनते ही एक जोरदार थप्पड़ अफशा बेगम ने मैमल के मुंह पर मारा था। वो कहने लगी, अम्मी ये झूठ बोल रहा है, मैं इससे कोई मोहब्बत नहीं करती। वो कहने लगा, महमल देखो, सच छुपाने का अब कोई फ़ायदा नहीं है, सब कुछ खुल गया है। बताती क्यों नहीं, रोज़ छत पर तुम मुझसे मिलने आती हो। वो कहने लगा कि आप इसका मोबाइल लेकर आए, मैं सारी सच्चाई आपको बता देता हूँ। महमल के भाई ने कमरे में जाके इसका मोबाइल पकड़ा और जैसे ही वो मोबाइल देखने लगा तो फौरन फारिस ने मोबाइल इनके हाथ से छीन लिया था। कहने लगा कि अरे भाई, आपको इन मोबाइल की चोचलों का कहाँ पता है, रुके मैं खुद आपको दिखाता हूँ। बात भी सच थी। शुरू से ही जिम्मेदारियों में पड़ा हुआ महमल का भाई अभी भी बटन वाला मोबाइल ही इस्तेमाल करता था। टच मोबाइल कैसे इस्तेमाल करते हैं उसे अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि कुछ रोज़ पहले उसने टच मोबाइल दिया था और अभी तक व्हाट्सएप इस्तेमाल करना उसे आया नहीं था। फ़ोन पे कोई भी कोड और लॉक नहीं लगा था, इसलिए फारिस ने अपना व्हाट्सएप खोला और जो वीडियोस उसने महमल को दी थी वापस अपने नंबर पर भेजकर महमल को भेजी हुई वीडियोस डिलीट कर दी। जानता था सभी तपे पड़े हैं, कोई ये नहीं देखेगा कि वीडियो किस वक्त भेजी गई है। उसने वीडियो दिखाई कि ये देखें, ये इसने मेरे नंबर पर भेजी और फिर उसे ऑन कर दिया। वीडियो ऐसी ना थी कि कोई देख सकता, इसलिए एजाज का तो पारा हाई हुआ था। उसने भी मैमल के मुंह पर थप्पड़ मारा। अफशा बेगम तो सर पकड़कर रोने लगी कि ये तुमने क्या किया, तुम ऐसी तो नहीं थी। बहरहाल बहुत ज़्यादा बात आगे बढ़ चुकी थी। फारिस के घर वालों को भी बुलाया गया और कहा गया, इसका एक ही हल निकलता है कि इन दोनों का निकाह कर दिया जाए। ना चाहते हुए भी मैमल का निकाह फारिस से हो गया। दोनों ही ये नहीं चाहते थे, लेकिन सिचुएशन ही कुछ ऐसी पैदा हो चुकी थी कि फारिस अपने आप को बेकसूर साबित करने के चक्कर में ज़रूरत से ज़्यादा ही कुछ बोल चुका था। घर वालों ने समझा कि पता नहीं आपस में क्या कुछ कर चुके हैं, इससे पहले कि बदनामी हो निकाह कर दिया जाए। बड़ी बेदिली से निकाह हुआ था। अफशा बेगम ने तो कमरे से बाहर निकलने की भी जहमत नहीं की थी। कहने लगी, भाड़ में जाए ऐसी बेटी, इसे कहें कि दोबारा हमारे घर पर कदम न रखे। मैमल रोते और सिसकियां लेते हुए बराबर वाले घर में फारिस के साथ दाखिल हुई थी। फारिस ने भी उसका हाथ पकड़ रखा था। सोच में तो वो भी पड़ गया था कि जो कुछ कर चुका है, पता नहीं ये करना चाहिए बेटा कि नहीं। जल्दबाजी में बहुत फजूल बोल चुका था। बहरहाल नाराज तो रज़िया बेगम भी थी। इसने जैसे ही घर में दाखिल हुए अपने कमरे में चली गई। सभी अपने अपने कमरों में जा चुके थे। सहन खाली हुआ तो मैमल ने अपना हाथ झटके से उसके हाथ से हटाया था। अब उसे नफरत और गुस्से से देखने लगी। चुपचाप लाउंज में चली गई। जब फारिस भी पीछे आ गया, वो कहने लगी, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुमने क्यों मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगाए। वो भी गुस्से से कहने लगा, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहना चाहिए। तुम सीढ़ियाँ उतर गई थी, मेरा मोबाइल मुझसे छीन लिया था और तुमने भी मेरे साथ कोई अच्छा नहीं किया। वो कहने लगी, तुम क्या समझते हो, जो कुछ हुआ क्या वो मजाक है। निकाह निकाह होता है, हम दोनों एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते, शादी का रिश्ता कैसे निभाएंगे। फारिस, तुमने अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, ना तुम्हें इतनी इजाज़त दूंगी कि तुम मुझे हाथ भी लगाओ। फारिस भी गुस्से से उसका हाथ छुड़ाकर जा चुका था। कहने लगा कि हाँ, मुझे भी कोई शौक़ नहीं है तुम्हें छूने का, तुम्हें हाथ लगाने का, बिला वजह की तुम जैसी मुसीबत गले पड़ गई। मैमन ने इतना सुना था तो फौरन धाड़ी थी। वो भला कहाँ उसका कोई बदला अपने पास रखने वाली थी। वो तो उसकी हर एक बात सूद समेत लौटाने का पहले ही अज़म कर चुकी थी। इसलिए कहने लगी कि मैं मुसीबत गले पड़ी हूँ, शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बात करते हुए। तुम ज़बरदस्ती मेरे गले पड़ चुके हो।
तुम ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाए, मुझसे शादी की और सारी ज़िंदगी एक भयानक दरिंदा बनकर मेरे सर पर मंडलाते रहोगे। उसकी आवाज़ सुनकर तो रज़िया बेगम अपने कमरे से ही बाहर निकली थी। कहने लगी, शर्म कर लो तुम लोग, जो ऐसी बातें कर रहे हो। क्या मोहल्ले को बताना है कि तुम दोनों की ये तरबियत की गई है? दफ़ा हो जाओ दोनों अपने कमरे में, और ख़बरदार जो आइंदा के बाद इस घर में ज़रा भी शोर शराबा सुना मैंने तो। रज़िया बेगम की डांट सुनकर दोनों खामोश तो हो चुके थे, मगर हड़बड़ाते हुए कमरे की तरफ चले गए। दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही उसने गुस्से से अपनी ज्वेलरी उतारकर एक तरफ रखी थी। वहीं दूसरी जानिब फारिस ने भी फौरन शर्मानी को एक तरफ रखते हुए अपने कपड़े निकाले थे। कमरे में अटैच बाथरूम था। अब भी दोनों में झगड़ा हो चुका था। एक ने दरवाज़ा पकड़ लिया और दूसरा उस दरवाजे को धकेल रहा था। फारिस कहने लगा कि पहले मैं चेंज करूँगा, और वो दरवाजे को पीछे की तरफ कर रही थी कि नहीं, पहले मैंने दरवाज़ा खोला था, पहले मैं ही जाकर चेंज करूँगी। फारिस को जब इस ढीठ लड़की की ढिठाई नजर आई तो अगले पल फौरन दरवाज़ा ढीला छोड़ दिया। अपनी जानिब से जोर लगाती महमल सीधा जाकर उसके ऊपर गिरी थी और फिर अगले ही लम्हे उससे दूर भी हट गई। वो कहने लगा, अच्छा ठीक है, चलो आओ फिर दोनों एक साथ ही चेंज कर लेते। साथ मौका मिला तो कुछ और भी कर लेंगे। वो जिस अंदाज में बोला था, महमल का तो चेहरा सुर्ख लाल हो गया था। गुस्से से उसने शैम्पू वाली बोतल उठाई और सारा शैम्पू उसके ऊपर उंडेल कर बाहर भागी थी। फारिस भी इसके पीछे लपका था कि महमल की बच्ची, तुम्हारी तो मेंढक के मुंह वाली पकौड़े जैसी नाक तुम्हारी, तुम्हें तो मैं ऐसा मज़ा चखाऊंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। उन दोनों की लड़ाई की आवाज़ें रज़िया बेगम को बाहर तक आ रही थी। फारिस का बाप भी सुर्ख चेहरा लिए उनके कमरे की तरफ ही देख रहा था कि क्या बनेगा इन दोनों का। जल्दबाजी में शादी तो कर दी इनकी। अगर इनको इतनी मोहब्बत थी, बल्कि इनके रवैये से तो मुझे कहीं भी नहीं लग रहा कि इनको मोहब्बत भी थी। महमल बाथरूम से बाहर निकलकर बाहर से लॉक लगा चुकी थी। फटाफट उसने वहीं पे कपड़े चेंज कर लिए और कमरे से बाहर आकर दालान में बैठ गई। दरवाज़ा धड़ाधड़ बज रहा था। चीखकर फारिस कह रहा था कि अगर ये अंधी बैरी गूंगी दरवाज़ा नहीं खोल रही तो अम्मा आकर आप ही खोल दें, या आप लोग भी कान में रुई ठूस कर सो चुके हैं। रज़िया बेगम ने खा जाने वाली नज़रों से अपनी भांजी को देखा। कहने लगी कि पता नहीं कैसी मुसीबत गले पड़ गई है, सत्यानाश कर दिया हमारे घर का। मेरे बेटे को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया, मगर उसने अपनी खाला को कोई जवाब नहीं दिया था। बचपन में उसी खाला के साथ महमल की बहुत बनती थी। ये तो विरासत और फिर घर का मामला था कि उनके घर के ताल्लुकात ख़राब हुए थे। कमरे से बाहर निकलकर गुस्से से महमल की तरफ ही आया था। करीब था कि दो चार थप्पड़ ही मार देता। जब उसके वालिद ने उसे देखा तो उसे डांट कर कहने लगे कि अगर तुमने मज़ीद कोई तमाशा लगाया तो गली में खड़ा करके तुम्हें मुर्गा बनाऊंगा, और तुम्हारी कमर में मैंने डंडे से मारना है, जैसे बचपन में मार खाते थे मुझसे। फारिस का मुंह खुला का खुला रह गया, जबकि मेमल जो गुस्से से भपरी बैठी थी, फलक गशाफ कहकर उसके हलक से निकला था। उसकी हंसी सुनकर तो रज़िया बेगम को भी हंसी आ चुकी थी, जबकि फारिस इन तीनों को एक तरफ होता देखकर कहने लगा, वाह वाह, भांजी क्या ब्याह कर ले आई हो अम्मा, तुमने तो बदलना शुरू कर दिया। ठीक है, जैसा कर रही हो वैसे ही करो। मैं भी इसे अपने कमरे में नहीं सुलाऊंगा, अपने पास ही सुलाना अब इसे। वो धड़ से दरवाज़ा बंद करके अंदर बैठ चुका था और महमल वहीं बैठी रह गई। कुछ देर तो रज़िया बेगम उसे घूर कर देखती रही। एक दो बातें उसे सुनाने की भी कोशिश की, लेकिन आखिर को उनका खून था। उनकी भांजी थी, घरों में दीवारें हायल थी मगर दिल में नहीं। जब उन्होंने देखा कि भांजी भी इन्हें कोई जवाब नहीं दे रही, बल्कि उनकी बातें सुनकर भी खामोश हो जाती है, तो रज़िया बेगम का रवैया खुद ही उसके साथ ठीक हो चुका था। अब तो रज़िया का शौहर बाहर दालान में सोता और वो दोनों खाला भांजी अंदर बेड पर सो रही थी। 3 दिन तक ऐसे ही चला, मगर रज़िया बेगम ने एक शाम फारिस को बुलाया जब वो ऑफिस से आया था। दोनों को अपने सामने बिठाकर कहने लगी कि शादी हो चुकी है तुम दोनों की, समझे, तुम दोनों ने एक साथ ज़िंदगी गुजारनी है। बस जिन हालात में शादी होनी थी सो हो गई। अब मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों अपना रिश्ता ठीक करो, अपने ताल्लुकात बेहतर करो और खुश रहो। रही बात तुम्हारी मेमन, तो तुम्हारे माँ बाप भी तुमसे काफ़ी नाराज़ हैं। तुम दोनों आज शाम जाओगे और उनसे माफ़ी मांगोगे। मेमल की आंखों में उस वक्त आंसू आ चुके थे। फारिस भी उसे देखकर थोड़ा बोझल दिल सा हुआ था।
معافی تو مانگنا چاہتا تھا مگر اس میں ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ اس سے معافی مانگ سکے۔ وہ شام وہ دونوں ہی ساتھ والے گھر میں داخل ہوئے تھے۔ افشا بیگم نے جب اپنی بیٹی کو دیکھا تو پہلے تو غصے سے منہ پھیر لیا، مگر وہ زبردستی اپنی ماں کے گلے آ کر لگ گئی اور آخری بار کہنے لگی کہ اماں پلیز، میں نے کچھ نہیں کیا تھا، پلیز آپ ایسا مت کریں، مجھے اذیت مت دیں۔ اسے روتا دیکھ کر افشا بیگم بہرحال اسے گلے سے لگا چکی تھی۔ اس کا بھائی بھی اسے گھور کر دیکھ رہا تھا۔ دونوں ہی چپ چاپ بیٹھے تھے۔ فارس ہی بولا تھا کہ خالہ چھوڑ دے پرانی باتیں، آپ دونوں بہنوں نے گھر کا حصہ بھی تو لے لیا، اور اب دیکھیں چاہے جن حالات میں بھی ہماری شادی ہوئی ہو تو گئی نا، اب آپ دونوں بہنیں بھی اپنا رویہ ٹھیک کر لیں۔ اس نے اپنی ماں سے بھی یہ بات کی تھی مگر رضیہ بیگم کہتی ہیں کہ افشا میرے پاس آ کر معافی مانگے، میں تو اس کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گی۔ وہیں افشا بھی یہی کہتی ہیں کہ اگر رضیہ میرے پاس آئے گی تو میں اسے معاف کر دوں گی۔ اس پہ بھی میمل نے کچھ سوچا۔ دونوں نے پورے خاندان کو باہر ڈنر پر بلایا تھا۔ نہ ہی افشا بیگم کو پتا تھا کہ رضیہ آ رہی ہے اور نہ ہی رضیہ بیگم کو پتا تھا کہ ان کی دوسری بہن آ رہی ہے۔ پورے خاندان میں جب ایک دوسرے کو اپنے سامنے دیکھا تو تھوڑی ہچکچائی تھی، مگر میمل اور فارس نے سبھی کو ایک ساتھ کھانا کھانے کو کہا تھا اور پھر یہ بھی کہا تھا کہ جو پرانی باتیں ہوئی چھوڑ دیں، آپ اپنا رویہ ٹھیک کر لیں۔ تھوڑے گلے شکوے ہوئے مگر پھر دونوں بہنیں گلے مل چکی تھیں اور یوں ان کے بیچ کی دوریاں ہٹ چکی تھیں، مگر میمل اور فارس کے بیچ موجود دوریاں ختم ہونے میں ابھی بھی کچھ عرصہ باقی تھا۔ رات کو جب گھر واپس آئے تو ایک بار پھر رضیہ بیگم کے ساتھ بیڈ پر لمبی تان کر سونے لگی، لیکن اب فوراً سے کہنے لگی ارے ارے یہاں کہاں لیٹ رہی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ کیا ہو گیا خالہ، سونا چاہتی ہو؟ مگر خالہ کہنے لگی کہ بالکل نہیں، میں نے تم دونوں کو کیا سمجھایا تھا کہ تم دونوں ایک کمرے میں رہو گے؟ چلو شاباش، جاؤ اپنے کمرے میں، مجھے میرے شوہر کے ساتھ اس کمرے میں رہنے دو۔ وہ جس انداز میں بول رہی تھی میمل ناک منہ چڑھا کے کمرے سے نکل گئی۔ ہچکچاتے ہوئے دروازہ کھولا تو جیسے اندر داخل ہوئی تھی، سامنے فارس بیٹھا ہوا تھا۔ کہنے لگا کس سے پوچھ کر کمرے میں داخل ہوئی ہو؟ چلو شاباش، نکلو میرے کمرے سے۔ تمہاری ماں کے ساتھ میرا رشتہ ٹھیک ہوا ہے، تمہارے ساتھ نہیں۔ 4 بریک اپ میرے تمہاری وجہ سے ہوئے، میں تو قبر میں بھی یہ ظلم، یہ دکھ نہ بھولوں۔ وہ غصے سے اس کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ تم نے میری گندی ویڈیو بنا کر میرا رشتہ توڑوایا اور خود زبردستی مجھے بیوی بنا لیا۔ بہت شوق تھا نا مجھ سے شادی کرنے کا، اب میں یہیں رہوں گی، اس کمرے میں پورے حق کے ساتھ رہوں گی، یہیں بیڈ پر سوؤں گی اور تم میرے قریب نہیں آؤ گے۔ اتنا ہی مسئلہ ہے تو صوفے پر سو جانا، وہ بیڈ پر پہنچتے ہوئے بولی تھی۔ دونوں کے بیچ یہی نوک جھوک شروع ہو چکی تھی۔ میں کیوں اپنا بیڈ چھوڑنے لگا، یہیں سوؤں گا۔ رات کو کبھی کمبل پر لڑائی ہو رہی تھی، کبھی تکیے پر لیٹنے پر۔ بہرحال جیسے تیسے ان کی راتیں گزر ہی رہی تھیں۔ دن لڑتے ہوئے اور رات جھگڑتے ہوئے گزر جاتا تھا۔ اگلے روز رضیہ بیگم کہنے لگیں کہ تم دونوں کی شادی کو 20 دن ہونے والے ہیں۔ ارے نئے نویلے شادی شدہ جوڑے تو ہنی مون پر جاتے ہیں اور تم لوگ ہو کے ایسے ہی گھر میں بیٹھے ہو۔ چلو شاباش، تم لوگ مری گھومنے چلے جاؤ۔ یہ سن کر دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ فارس کہنے لگا کہ مجھے آفس سے چھٹی نہیں ملے گی اور اس چمگادڑ کے ساتھ تو میں بالکل بھی نہیں جانے والا۔ میمل کہنے لگی کہ اپنی شکل دیکھیے کدو کہیں کے، میں بھی تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانے والی۔ مگر جب رضیہ بیگم نے دونوں کو آنکھیں دکھائیں تو مجبوراً وہ مان ہی چکے تھے۔ سامان پیک کر کے وہ مری کی حسین وادیوں میں گھومنے کے لیے نکل چکے تھے۔ یہ راستہ ان کے گھر سے 4 گھنٹے کی دوری پر تھا، اس لیے ہوٹل وغیرہ پہلے ہی بک کروا دیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھے ہوئے بھی ان کی لڑائی جھگڑے ہی جاری تھے۔ جیسے ہی وہ مری کے علاقے میں داخل ہوئے تو اچانک بارش شروع ہو گئی، تیز طوفانی بارش، اور بجلی چمکتے دیکھ کر میمل ایک پل کو گھبرائی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے اسٹیئرنگ پہ رکھے ہوئے فارس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ فوراً اس کا ہاتھ جھٹک کر کہنے لگا کہ یہ کیا حرکت کی ہے، کیوں چپکتی پھر رہی ہو مجھ سے، ہاتھ ہٹاؤ۔ میمل کہنے لگی کہ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہیں ہاتھ لگانے کا، موسم اتنا خراب ہو چکا ہے، روڈ پر دیکھو کتنا پانی آ رہا ہے، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے۔ سڑک پر سچ مچ سامنے موجود چھوٹے پہاڑوں اور چٹانوں سے پانی بہہ کر آ رہا تھا۔ ایک جانب کھائی تھی اور دوسری جانب چٹانیں۔
गाड़ी बड़ी तेज़ी से चला कर आगे बढ़ रहा था कि जब कच्चे रास्ते पर गाड़ी कीचड़ में फंस गई। नोकीले पत्थर लगने की वजह से टायर भी पंचर हो चुका था। बारिश पहले से कदरे थम भी चुकी थी, लेकिन अभी भी जारी थी। गाड़ी से उतरकर फारिस ने गाड़ी को धक्का लगाना चाहा। महमल डर कर गाड़ी में ही बैठी थी। वो घुटनों तक उस कीचड़नुमा पानी में डूबा हुआ था। जब कहने लगा कि अरे मोटी भैंस, निकलो गाड़ी से, मेरी मदद करवा दो, जैसे जंगल में ही तुमने हनीमून मनवाना है मुझसे। इसकी बात पर महमल भी बाहर निकली, गिरती पड़ती आई थी। दोनों धक्का लगाने लगे, मगर टायर मुकम्मल तौर पर ख़राब हो चुका था। कुछ देर सोचने के बाद कहने लगा कि महमल, तुम यूं ही गाड़ी के अंदर बैठो, मैं जाता हूँ। सामने मुझे कुछ दुकानें नज़र आ रही हैं, मैं उनसे मैकेनिक लेकर आता हूँ। महमल पहले तो डरी थी, लेकिन फिर गाड़ी ही में गाड़ी लॉक करके बैठ गई। अभी फारिस को गए हुए कुछ देर ही हुई थी कि अचानक एक गाड़ी बड़ी तेज़ी से उनके करीब से गुजरी। उसमें 4-5 उबाश लड़के बैठे हुए थे, मुकम्मल तौर पर भीगे हुए। जैसे ही उन्होंने गाड़ी में महमल को अकेला देखा तो फौरन गाड़ी रोककर खिड़की खटकाने लगे। कहने लगे, वो देखो, एक हसीना बैठी है हमारे इंतज़ार में, क्यों ना इसके साथ थोड़ी रात रंगीन मना ली जाए। महमल तो घबराकर चिल्लाने लगी थी, फारिस, फारिस, प्लीज़ वापस आओ। फारिस ने जब उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो पलट कर देखा। भागकर वापस आया था, मगर ये देखकर तो उसके भी औसान खता हो गए थे कि इनमें से 2 लड़कों के पास तो पिस्टल मौजूद था। 2-3 लड़कों के तो मुंह पर उसने घूंसे मारकर उनके जबड़े हिला डाले थे। मगर जब एक ने फायरिंग की तो मौके पर फारिस पीछे की तरफ हट गया, वरना गोली सीधे उसके सीने में लगनी थी। महमल गाड़ी से निकल चुकी थी। वो कहने लगा कि महमल भागो, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। दोनों ही जंगल के रास्ते भागने लगे। ऊंची नीची जगहों पर पाँव में चुभते कांटे भी थे। दोनों भागकर एक अजीब और गरीब कमरे में पहुंचे थे, जो कि अब लॉक हो चुका था। बाहर बड़ी जोरों से बारिश हो रही थी और मैमल के कपड़े भी मुकम्मल तौर पर ख़राब हो चुके थे। वो सहम कर उसके करीब बैठ चुकी थी। जैसे जैसे रात हो रही थी, ठंड भी बढ़ती जा रही थी। दोनों ही एक दूसरे से चिपक कर बैठे थे। मैमल को फारिस ही वाहिद सहारा लग रहा था। घबराते हुए कहने लगी कि फारिस, अब क्या होगा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। वो भी उसके हाथों को अपने हाथों में ले चुका था। कहने लगा कि यार, ठंड तो मुझे भी बहुत लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा आखिरी वक्त आ गया है, मैं मर जाऊंगा। वो फौरन उसे थप्पड़ मारकर कहने लगी, चुप हो जाओ, तुम मर गए तो मेरे लिए और मुसीबत हो जाएगी। मैं अकेली तुम्हारी लाश को भला घर कैसे घसीट कर लेकर जाऊंगी। मरी के तो रोड भी ऊपर नीचे है। वो जिस कदर संजीदगी से ये बोली थी, फारिस कहने लगा, हाँ, तुम तो चाहती ही गई हो कि मैं मर जाऊं। फिर बेसाख्ता ही उसकी नज़र उस नीम रोशनी में महमल के वजूद पर पड़ी। शर्ट उसके हाथ से छूट चुकी थी और ऐसे में उसकी रानाइयाँ साफ नजर आ रही थी। झाड़ियों के लगने की वजह से उसकी रानाइयों पर हल्की खरोंचें भी थीं। ठंड से दोनों ही काँप रहे थे और ऐसे में दोनों ही बस एक दूसरे के वजूद को हिद्दत देना चाहते थे। बेसाख्ता फारिस का हाथ उसकी कमर पर गर्दिश करने लगा और वो उसे अपने मज़ीद करीब कर गया। मैमल भी उसे इनकार न कर सकी, क्योंकि एकदम से फारिस के वजूद से उठने वाली गर्माइश उसे सुकून बख्श रही थी। वो धीरे धीरे उसके मज़ीद करीब होता चला गया, यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा भी आया कि वो मुकम्मल तौर पर मैमल को हर एक चीज़ से आज़ाद कर चुका था। मैमल भी अब उसका पूरा साथ दे रही थी और दोनों वो रात एक दूसरे के नाम कर चुके थे। पूरी रात उसके वजूद पर अपना लम्स छोड़ता रहा और फिर दोनों इसी हालत में सो चुके थे। अगली सुबह जब मैमल की आंख खुली तो उसके ऊपर फारिस सो रहा था। तभी दरवाजे के बाहर उसे किसी शख्स के बोलने की भी आवाज़ आई थी। वो हड़बड़ाते हुए उठकर बैठने लगी, फारिस को जगाने लगी। जो कुछ वो कर चुके थे उस पर उन्हें सोचने और एक बार फिर लड़ने का मौका ही नहीं मिला था। जल्दी से उसने फारिस की शर्ट पहनकर अपने वजूद को छुपाया। इन्हें डर था कि कहीं वो लड़के तो नहीं आ गए, मगर सामने तो एक 50 साला शख्स खड़ा था। दरवाज़ा खोलकर इन दोनों को देखकर हैरान हुआ। फारिस ने तो सुख का सांस लिया था। दोनों ही भूखे प्यासे थे। उनसे कहने लगे कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, हमारे घर में चोरी करने आए थे क्या। फारिस कहने लगा कि नहीं नहीं सर, हम ये सब क्यों करेंगे, हमारी तो गाड़ी ख़राब हो गई और कुछ उबाश लड़के हमारे पीछे पड़ गए थे। ये तो दरवाज़ा बाहर से जाम हो गया था,
ان دونوں کی معصوم شکل دیکھ کر اس شخص کو بھی یقین آ چکا تھا۔ وہ ان دونوں کو باہر لے آیا، ان کے لیے ہلکا پھلکا ناشتہ بنوایا اور پھر کہنے لگا کہ یہ میرا خفیہ کمرہ ہے، یہاں پر بیٹھ کر میں بڑے خفیہ خفیہ کارنامے انجام دیتا ہوں۔ انہیں تو اس کمرے میں ایسا کچھ بھی خفیہ نہیں لگا سوائے اس کے زنگ آلود دروازے کے۔ میمل کو تو جیسے ڈر لگنے لگا کہ کہیں یہ لوگ انہیں پکڑ کر مار ہی نہ دیں یا پھر ان کے جسم کے اعضا نکال کر بیچ ہی نہ دیں۔ فلموں میں تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو جلدی سے چائے کا کپ اس نے رکھا اور فارس سے کہنے لگی کہ بس کر دو، تم نے کیا اس شخص کی بیٹی کا رشتہ کروانا ہے جو معلومات لے رہے ہو؟ دونوں ہی وہاں سے جلدی باہر نکلے تھے۔ میکینک بھی انہیں مل ہی چکا تھا۔ کل رات بارش نے بہت تباہی مچائی تھی۔ گھنٹے کے اندر اندر گاڑی ٹھیک ہو چکی تھی اور پھر انہوں نے سکھ کا سانس لیا۔ میمل بہت خوش تھی، فارس بھی خوشی سے اسے گاڑی چلاتے ہوئے گلے لگا گیا، لیکن اگلے پل دونوں ہی ایک دوسرے سے الگ ہوئے تھے۔ گزشتہ رات جو ہوا تھا، فارس کو تو وہ احساس بار بار یاد آ رہا تھا۔ ہوٹل میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے تو اس نے اپنا حلیہ درست کیا۔ جب اس نے اپنی گردن پر فارس کے لو بائٹ دیکھے تو اسے ایک دم سے غصہ سا آیا۔ کہنے لگی، فارس کے بچے، تم نے میری گردن پر ایک کیسا نشان بنا ڈالے؟ شرم نہیں آئی تمہیں میرے ساتھ زبردستی کرتے ہوئے؟ پہلے زبردستی مجھ سے شادی کر لی اور پھر میرے اکیلے پن کا فائدہ اٹھا کر تم نے میرے ساتھ وہ سب کچھ کر لیا۔ فارس گھور کر اسے دیکھنے لگا، کہنے لگا، اچھا، میں نے اکیلے تو کچھ نہیں کیا، تم نے میرا پورا پورا ساتھ دیا تھا۔ یہ کہہ کر وہ دونوں ایک بار پھر لڑنے لگے اور لڑتے ہوئے وہ اسے بیڈ پر دھکا دے چکا تھا۔ ایک بار پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ چکے تھے۔ وہ اس کے سینے پر مکے مارنے لگی اور کہنے لگی، بہت برے ہو تم۔ اور وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں پکڑ کر کہنے لگا کہ اب جیسے بھی ہو ساری زندگی برداشت کرنا پڑے گا، سمجھی؟ وہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں چھو چکا تھا۔ میمل بھی اس کے کچھ قریب ہو ہی چکی تھی، لیکن پھر اسے خود سے دور کر کے کہنے لگی کہ کیا سچ میں تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے؟ پھر خود ہی کہنے لگی، تم جیسا لڑکا کہاں محبت کر سکتا ہے جسے ہر لڑکی کے ساتھ عشق لڑانے کا شوق ہو؟ اس کی اس بات پر وہ اسے گھور کر دیکھنے لگا۔ آج تک اس نے لڑکیوں سے تو بہت باتیں کی تھی مگر کبھی وہ محبت نہیں کر پایا تھا، بس وقت گزاری کر رہا تھا۔ اسے بغور دیکھ کر کہنے لگا، تو تم کیا سمجھتی ہو مر مٹا ہوں تم پر؟ اتنی بھی تم خوبصورت نہیں ہو، تم سے اچھی تو وہ نائلہ تھی، کیا لڑکی تھی، تمہارے ساتھ تو بالکل بھی مزہ نہیں آیا، بہت پھیلی ہو تم۔ جان بوجھ کر فارس نے محمل کو تپایا تھا۔ محمل کو جیسے آگ لگی تھی، اسے پیچھے دھکا دیا۔ آئندہ اگر میرے قریب آنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، کچا چبا جاؤں گی تمہیں۔ تم بھی کوئی ہیرو نہیں ہو کہ محمل مر مٹے تم پر۔ پتہ نہیں کیوں لیکن اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ پچھلی رات وہ اس کی تعریفیں کرتا رہا تھا اور اب شاید جس طرح دوسری لڑکے سے دل بہلاتا تھا اس کے ساتھ بھی یہی سب کر رہا تھا۔ محمل کو یہاں آنسو بہاتا دیکھ کر وہ مسکرایا تھا، پھر بیڈ پر پھیل کر لیٹ گیا۔ اسے لگا کہ محمل اس سے لڑے گی، کہے گی کہ اٹھو یہاں سے، میں بیڈ پر سوؤں گی، لیکن وہ چپ چاپ صوفے پر لیٹ گئی۔ اپنی گزشتہ رات کے گزرے لمحات پر رونا آنے لگا۔ تو کیا یہ میرے ساتھ دل لگی کر رہا تھا؟ ہاں، یہ ہے ہی ایسا، ایک نمبر کا آوارہ بدتمیز، مجھے اس کے قریب ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اپنے کیے پر محمل کو افسوس ہونے لگا۔ دوسری طرف فارس بے فکر سو چکا تھا، اب تو اپنی ہی ہے، جب دل چاہے گا چار محبت بھرے جملے بول کر اسے اپنے قریب کر لوں گا۔ مگر یہ نہیں پتا تھا کہ وہ محمل ہے۔ اگلے ہی روز اس نے پیٹ درد کا ایسا بہانہ بنایا کہ فارس کو اسے واپس لانا ہی پڑا۔ اس کا ہنی مون ٹرپ برباد کر چکی تھی۔ رات کو محمل جب کمرے میں آئی تو فارس سے بات کیے بنا ہی چپ چاپ صوفے پر لیٹ گئی۔ کافی دن سے تو اس نے فارس سے بات کی نہیں تھی، نہ لڑائی کی تھی۔ محمل کو یوں چپ چاپ دیکھ کر کہنے لگا، کیا بات ہے، دشمن آج کل اپنے مورچے چھوڑ چھاڑ کر بڑے خاموش خاموش ہیں۔ فارس کو لگا اس کی بات پر وہ اسے پھر سے لڑے گی، مگر محمل نے چپ چاپ بیڈ سے تکیہ اٹھایا جب فارس نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ فارس، میرا ہاتھ چھوڑو۔ کیوں چھوڑ دوں؟ اچھے خاصے پیسے لگے ہیں میری شادی پر، پہلے وہ تو وصول لوں۔ یہ کہہ کر اس نے محمل کو اپنی جانب کھینچنا چاہا لیکن وہ اپنی کلائی چھڑوا چکی تھی۔ تم بس ایسے ہی گھٹیا سوچ سکتے ہو، یقیناً جن لڑکیوں سے افیئر چلاتے تھے انہیں بھی تحفے دے کر یہی سب کرتے ہوگے اور پیسے یوں ہی وصول کرتے ہوگے۔ لڑکیاں تمہارے لیے استعمال کی چیز ہے،
یہ سن کر فارس کو غصہ آیا تھا۔ میمل شٹ اپ، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں نے کبھی کسی لڑکی سے حد پار نہیں کی۔ خواہ مجھ پر جھوٹا الزام مت لگاؤ، میں بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ اس بار وہ بھی سنجیدہ ہوا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ سچ کڑوا لگ گیا؟ میمل پہلے ہی دل جلائے بیٹھی تھی۔ اب تم بھی جانتے ہو اس وقت میں بحث کے موڈ میں نہیں ہوں، چلو شرافت سے بیڈ پر لیٹو۔ فارس نے بات کو رفع دفع کرنا چاہا۔ او ہیلو، تمہارے دل بہلانے کا سامان نہیں ہوں میں، نہ تمہاری 2 ٹکے کی گرل فرینڈ جو تمہارے 4 محبت بھرے جملے سن کر تمہاری باہوں کا ہار بن جائے۔ میمل کی بات پر فارس کو آگ سی لگی تھی۔ کتنی لڑکیوں کو تم نے میری باہوں کا ہار بنے دیکھا ہے؟ جو منہ میں آئے بولتی چلی جاؤ گی۔ میمل بہت ہو چکا، بہتر ہے کہ اب تم تمیز سے رہنا سیکھو۔ بیوی ہو تم میری، ایسے بات کرتے ہیں شوہر سے؟ دیکھو زیادہ میرے شوہر بننے کی کوشش مت کرو، نہ جانے کن کن لڑکیوں سے منہ مارا ہے تم نے۔ میں تو ویسے بھی تمہیں پھیکی لگتی ہوں، میری طرف سے بھاڑ میں جاؤ۔ اگلے روز وہ جب آفس سے جلدی واپس آیا تو میمل واش روم میں نہا رہی تھی۔ اپنے دھیان میں تولیہ لپیٹے کمرے میں آئی تو فارس کے دل کی دھڑکنیں بھی بڑھی تھیں۔ کافی دن سے وہ اس کے قریب نہیں آ رہی تھی، اس لیے دل بے قرار سا ہوا تھا، اس لیے اسے کچھ بے بس سا کر گیا۔ جیسے ہی واش روم میں گیا، میمل کو اپنے ساتھ لگا کر جیسے ہی اس کا ٹاول ہٹانے لگا، وہ اسے باتھ ٹب پر دھکا دے چکی تھی۔ وہ پانی سے بھرے باتھ ٹب پر گرا تھا۔ میمل کی بچی، چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں۔ فارس کو غصہ آیا تھا مگر میمل باہر آ چکی تھی، واش روم کا دروازہ باہر لاک کر چکی تھی۔ کپڑے بدل کر ہی اس نے دروازہ کھولا تھا۔ فارس بھی تپا پڑا تھا۔ ایک بار آفس سے واپس آیا تو میمل کچھ بیمار بیمار سی لگ رہی تھی، مگر رضیہ بیگم خوش نظر آ رہی تھی۔ آتے ہی بیٹے کے منہ میں لڈو ڈالا تھا۔ مبارک ہو تمہیں، تم باپ بننے والے ہو۔ یہ سن کر فارس پہلے تو حیران ہوا، پھر خوش ہوا تھا، مگر میمل کا چہرہ بجھا بجھا سا تھا۔ باپ بننے والے ہو، اس لیے اب سدھر جاؤ، رضیہ بیگم نے بڑے پیار سے بیٹے کا ماتھا چومتے ہوئے کہا تھا۔ میمل کمرے میں آتے ہی تکیہ اٹھا کر صوفے پر لیٹ گئی۔ فارس جب کمرے میں آیا تو میمل کو یوں چپ دیکھ کر کہنے لگا، میمل طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اتنی چپ چاپ کیوں ہو؟ کیا تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ وہ کہنے لگی، نہیں، سوچ رہی ہوں تمہاری بیٹی ہوئی تو تمہارے کیے کی سزا اسے بھگتنی پڑے گی۔ فارس اسی صوفے پر بیٹھ گیا، حالانکہ جگہ نہیں تھی۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ میں نے کیا کیا ہے؟ یہ سن کر میمل کہنے لگی، لڑکیوں سے دل بہلاتے رہے ہو تم فارس۔ وہ کہنے لگا، او گاڈ، صرف بات کرتا تھا یار اور کچھ نہیں۔ کیا محبت تم سے کی ہے، وہ بھی شادی کے بعد؟ پتہ نہیں تم میرے بارے میں کیا اول فول سوچتی رہتی ہو، کیا ساری زندگی یوں ہی سوچتی رہو گی؟ فارس کی بات پر میمل کہنے لگی، میں تو ویسے بھی تمہیں پھیکی لگتی ہوں، اچھی نہیں لگتی۔ فارس کہنے لگا، تم میرے لیے کیا ہو چکی ہو، موقع دو تو تمہیں بتاؤں۔ یہ کہہ کر اسے گود میں بھر کر اسے بیڈ پر لٹا چکا تھا۔ اب بس تم ہی میرا سب کچھ ہو، کیونکہ مجھے میرا سچا پیار مل چکا ہے۔ یہ کہہ کر اس پر ایک بار پھر وہ حاوی ہو چکا تھا، اور میمل اسے ایک بار پھر پیچھے کر کے کہنے لگی کہ چپ ہو جاؤ، جھوٹ بول رہے ہو تم۔ میں کیسے مان لوں کہ تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے؟ وہ کہنے لگا، تمہاری اس رات کی قربت نے پاگل کر دیا ہے مجھے، اب تمہارے علاوہ کوئی اچھا ہی نہیں لگتا۔ میمل تو کچھ بول ہی نہیں پائی تھی، اور ایک بار پھر وہ دونوں یہ رات ایک دوسرے کے نام کر چکے تھے۔ وقت اب بدل چکا تھا، نئے مہمان کی آمد کی وجہ سے دونوں کا رویہ خاصا بدلا ہوا تھا۔ نوک جھوک تو ان کی ابھی بھی چلتی تھی، مگر دونوں کے بیچ اب محبت آ چکی تھی۔ رضیہ بیگم یہ دیکھ کر سکون کا سانس